ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਮੈਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਿਆਂ घर बैठे ही रजिस्टर करवा सकते हाँ। इस समस्या का हल करने लई पंजाब पुलिस वालों एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसका नाम है पंजाब पुलिस साइबर क्राइम डिवीजन पोर्टल। इस पोर्टल पर CFCFRMS दे हेल्पलाइन नंबर 1930 संबंधी जानकारी दी गई है, जिस अनुसार जेकर तुहाडे नाल साइबर संबंधी कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है तो तुसी इस दी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करके दर्ज करवा सकते हो। दूजा ऑप्शन साइबर दोस्त नामक 24/7 ट्विटर सेवा है, जिस ते साइबर संबंधी जागरूकता लई अलर्ट ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ NCRP ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ, ਜਿਸ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, जिस दा इस्तेमाल तुसी अपनी शिकायत नंबर के तौर पर बैंक विच या थाने विच कर सकते हो। अते इस एक्नोलेजमेंट नंबर की सहायता नाल तुसी अपनी शिकायत नू ट्रैक करके स्टेटस भी पता कर सकते हो। आओ जानते हाँ कि इस पोर्टल पर किस तरह अपनी शिकायत दर्ज की जा सकती है। जिवें ही यह पोर्टल खुलेगा तो तुसी लर्न अबाउट साइबर क्राइम आइकन पर जाकर साइबर क्राइम संबंधी कैटेगरी दी विस्तार नाल जानकारी ले सकते हो। तुसी इस जानकारी तो यह पता लगा सकते हो कि तुहाडी शिकायत किस कैटेगरी विच आउंदी है। इस पोर्टल पर दो तरीके नाल अपनी शिकायत दर्ज की जा सकती है। पहली साइबर क्राइम रिलेटेड टू वूमेन एंड चिल्ड्रन, दूजी रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम। असी पहला रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम संबंधी विस्तार नाल जानकारी हासिल करते हाँ। सब तो पहला फाइल ए कंप्लेंट दे ऑप्शन पर क्लिक करो, जिस तो बाद डिस्क्लेमर बारे एक्सेप्टेशन मंगी जाएगी, जिसका अर्थ है कि जो जानकारी इत्थे दर्ज कर रहे हो ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੌਗਇਨ ਪੇਜ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ, ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ ਗੈਟ OTP ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਰ ਇੱਕ OTP ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिसका पहला कॉलम इंसीडेंट ਅਤੇ कंप्लेंट डिटेल का होवेगा, जिस विच तुसी अपने नाल होए जुर्म बारे जानकारी दवोगे। दूजा कॉलम सस्पैक्ट डिटेल का होवेगा, जिस विच तुसी सस्पैक्ट बारे जेकर कोई जानकारी रखते हो तो इत्थे भर देवोगे, नहीं तो यह कॉलम भरे बिना ही नैक्सट ते क्लिक करके तीजा कॉलम कंप्लेनेंट डिटेल विच चले जाओगे अते अपने बारे सारे ऑप्शन भरोगे। जिवें ही शिकायतकर्ता यह सारे ऑप्शन भरन तो बाद सेव एंड रिव्यू पर क्लिक करेगा तो तुहाडे वल्लों हुण तक भरे सारे ऑप्शन एक फॉर्म के रूप विच तुहाडे सामने आ जाणगे, जिथों तुसी यह चैक कर सकते हो कि तुहाडे वल्लों दित्ती गई सारी जानकारी सही है या नहीं। चैक करन तो बाद सब तो नीचे आई एग्री का ऑप्शन आवेगा, जिस ते क्लिक करके जिवें ही सबमिट करोगे तो तुहाडी शिकायत NCRP पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएगी अते इस संबंधी तुहानू एक एक्नोलेजमेंट नंबर जारी हो जाएगा, जिस दा एक मैसेज तुहाडे दिते फोन नंबर पर आ जाएगा। हुण गल करदे हां औरतां अते बच्चियां संबंधी साइबर क्राइम दी। जेकर किसी महिला या किसी बच्चे नू किसी व्यक्ति वल्लों चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सैक्शुअली एब्यूजिव समग्री ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਓਬਸੀਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਸਮੱਗਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੋਨਿਮਸਲੀ, ਨੰਬਰ 2 ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਡ ਟਰੈਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ CCPWC ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੋਨਿਮਸਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਡ ਟਰੈਕ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਐਨੋਨਿਮਸਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਡਿਟੇਲ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ NCRP ਪੋਰਟਲ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CFCF RMS ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1930 ਯਾਨੀ ਕਿ 1930 ਬਾਰੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋਗੇ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਪਰ ਨਿਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਵਾਲਟ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੀ ਠੱਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਠੱਗ ਦੁਆਰਾ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1930 ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1930 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ID aigcc@punjabpolice.gov.in ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।